আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। এই মুহূর্তে আপনারা ফেসবুকের যে আপডেটটি রয়েছে সেটা আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি এবং পরবর্তী সময়ে আমরা এই আপডেট ফেসবুক প্রোটেক্ট যে অপশনটি চালু করেছে এটা আমরা আসলে কিভাবে পাবো। তো আজকে আপনাদের ভিডিওতে আমি সাথে আছি পুরো ভিডিও জুড়ে শাহরিয়ার লিটন, আর আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় চ্যানেল SM অনলাইন মাস্টার। আর পুরো ভিডিওটি দেখবেন, কোনো প্রকারে ভিডিওটি যদি স্কিপ করেন তাহলে কিছু বুঝবেন না। তো সরাসরি আপনাদেরকে আমি A lot about our identity as we begin this next chapter. Facebook is one of the most used products in the history of the world. It is an iconic social media brand. But increasingly, it just doesn't encompass everything that we do. Thinking a lot about our identity as we begin this next chapter. Facebook is one of the most used products in the history of the world. It is an iconic social media brand. But increasingly, it just doesn't encompass everything that we do. Instagram, WhatsApp, Messenger, Quest, now Horizon, Nazare, and more. Building our social media apps will always be an important focus for us. But right now, our brand is so tightly linked to one product that it can't possibly represent everything that we're doing today, let alone in the future. Over time, I hope that we are seen as a metaverse company. And I want to anchor our work and our identity on what we are building towards. We just announced that we are making a fundamental change to our company. We're now looking at and reporting on our business as two different segments. One for our family of apps, and one for our work on future platforms. And as part of this, it is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do. To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Our mission remains the same. It's still about bringing people together. Our apps and their brands, they're not changing either. And we are still the company that designs technology around people. But now we have a new North Star to help bring the metaverse to life. And we have a new name that reflects the full breadth of what we do and the future that we want to help build. From now on, we're going to be metaverse first, not Facebook first. That means that over time, you won't need to use Facebook to use our other services. And as our new brand starts showing up in our products, I hope that people come to know the Meta brand and the future that we stand for. I used to love studying classics, and the word meta comes from the Greek word meaning beyond. For me, it symbolizes that there is always more to build. There's always a next chapter to the story. মোবাইল স্ক্রিনে যাব, তবে যার আগে আরেকটি কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে আপনি মোবাইল স্ক্রিনে যাবেন। তো প্রথমে আপনি আপনার যে মোবাইলটি রয়েছে অ্যান্ড্রয়েড ফোন, যেটা আপনি ফেসবুক ব্যবহার করেন, সেই ফোনের যে প্লে স্টোরটি রয়েছে, প্লে স্টোরে সরাসরি চলে যাবেন। চলে যেয়ে লিখবেন ফেসবুক লেখার পরে ওখানে দেখতে পাবেন যে আপনার যে অ্যাপসটি রয়েছে, অ্যাপসটি আসলে আপডেট আছে কিনা। যদি আপডেট না থাকে তো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ঠিক এভাবে আপনার ফেসবুক বা আপনার যেই ফেসবুক আইডি অর্থাৎ ফেসবুক অ্যাপসটি রয়েছে, এটা আপনি প্রথমে আপডেট করে নেবেন। আপডেট করে নেওয়ার পরে আপনি সরাসরি চলে যাবেন মোবাইলের স্ক্রিনে যাওয়ার পরে ফেসবুক আইডিটি ওপেন করবেন। ওপেন করার পরে আপনি চলে যাবেন আপনার ফেসবুকের যে অপশনটি রয়েছে, অর্থাৎ 3 ডট মেনু, একবারে আপনার ডান সাইডে উপরে এখানে যাওয়ার পরে সেটিংয়ে নিচে একটা অপশন আছে সেটিংস অ্যান্ড প্রাইভেসি। তো প্রাইভেসিতে যাওয়ার পরে এখানে দেখবেন সেটিংসে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে দেখবেন পার্সোনাল ইনফরমেশন বা ট্রান্সলেট ফর পোস্ট, এরকম অনেক কিছু লেখা আছে। কিন্তু এখানে একটা কথা আছে, যেটা হচ্ছে আপনার অ্যাকাউন্ট সেটিংসে ঢোকার পরে এখানে লেখা থাকবে যে ফেসবুক প্রোটেক্ট। যদি আপনার এই অপশনটি অন হয়ে থাকে
আপনার ফেসবুকে আইডিতে ঢোকার পরে আপডেট করার পরে তো আপনি এইখানে যে আপনার যে ফেসবুকের ওখানে ঢোকার পরে 3টে অপশন রয়েছে, 3টে অপশন থেকে উপরে 2টা অন করে দেবেন। তো আমার আইডিটি আসলে প্রোটেক্ট করা হয়ে গেছে 28 তারিখের আগে। তো আপনাদেরকে বলছি যারা আপনারা 28 তারিখের পরে দেখছেন আমার ভিডিও এবং আপনার আইডিটি ঠিক করে নেওয়ার জন্য এই কাজটি করবেন। এখানে উপরে লেখা আসতো, যদি আপনি করে না থাকেন, যারা করেছেন তাদেরকে অলরেডি ওকে হয়ে আছে, আপনাদের আর কোনো কিছু প্রয়োজন নেই। তো আপনার যদি না থাকে তাহলে আপনি চলে যাবেন, চলে যাওয়ার পরে দেখবেন পার্সোনাল ইনফরমেশন, এইটার উপরে থাকবে ফেসবুক প্রোটেক্ট। এখানে যে 3টে অপশন আসবে, আপনার অত কিছু বেশি প্রয়োজন নেই। এটা হচ্ছে আপনার ফেসবুক আইডি এমন যেটা আমরা জিমেল বা ইমেল আইডি আপনার 2 স্টেপ ভেরিফিকেশন অন করে থাকি। আপনি কোথা থেকে অন করছেন বা আপনার কয়টা ডিভাইসে বা কয়টা ফোনে বা কয়টা মোবাইলে আপনার এই ফেসবুক আইডিটি অন করতে চান, তখন আপনাকে ফেসবুক মেসেজ দেবে। আমরা যেরকম 2 স্টেপ ভেরিফিকেশন অন করার পরে আমরা ফোনে আমাদের অন্য কোনো ডিভাইসে বা অন্য কোনো মোবাইলে নতুন করে লগ ইন করতে গেলে এই মেসেজটি আসে বা এই ইনফরমেশন আপনি অ্যাকসেপ্ট না করলে অন্য কোনো ডিভাইসে এই অ্যাপসটি অন করতে পারবেন না। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার ফেসবুক যে প্রোটেক্ট রয়েছে, প্রোটেক্টটা অন করবেন। অন করার পরে দেখবেন উপরের 2টা অপশন আছে, এই 2টা অপশন আপনি অন করে দেবেন। তো অন করে দেওয়ার পরে আপনার কোনো কাজ শেষ। আর যদি আপনার ফোনে না এসে থাকে, আপনার পাসওয়ার্ড সিকিউরিটি যদি ঠিক করে না থাকে, তাহলে অবশ্যই আপডেট করে নেবেন, এরপরে ফেসবুক প্রোটেক্টটা চালু করে নেবেন। আর একটা বিষয় হচ্ছে, যদি আপনি বুঝতে সমস্যা হয়, আপডেট করে নেওয়ার পরে এখানে আপনার ফেসবুক আইডির যেই অপশনটা রয়েছে, অর্থাৎ ফরগেট পাসওয়ার্ড, সরাসরি ফোনে যে